Career class main specific eta power pack package lu anise jihetu APSC prelims already hoy gol aru APSC tentative calendar anuhori mains teonoke conduct koribo June or July so he khetrot ami etiar pore amar prostuti solai nibo lagibo right so amar career class e khini package lu ana hoise jot main test series apnaloke avail koribo paribo at 7000 jot thakibo 4 khon koi papers per set 4 khon koi paper thakibo right aru the cherry on the top is that apalake within 48 hours gute feedback hini lobo paribo right so apalake keneke test series to likhise kiman attempt korise aru ki enhancement or provision gute khini feedback apalake within 48 hours pabo logote mains guidance etao loina hoise so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত package lo ana hoise jo test series aru mains guidance so apnaloke pabo for 15000 right aru jodi apnaloke bhabise je mur GS2 ba GS1 ekhini mur thike ase but moi ethics ba international relations enokwa kisman individual subject lobo bisaiso he khetto to apnalokor karone enokwa subidha jonok kori 2500 di apnaloke individual subjects khini avail koribo paribo লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট Okay, let me check. Okay, so prathome apnalokor notes aru answers ji hokole pothiaise hekhini ami evaluate kori lom hekhini ami sam tar pisot ami class loi agbahim thik ase I hope I am audible, visible, and now my screen is also available to everyone. Hokule dekha paise ne? Shuni paise? Yes, ma'am. Okay. Rosaline pothiaisile? Hi, ma'am. Okay. Moral attitude tor bikhoye apuni likhise. So, tate ki ahe honesty, fairness, responsibility. Significance to guide civil servants, public trust, transparency, accountability, fairness, for greater public confidence, effective service delivery, dedication, empathy, commitment, upholding the law. Key components: integrity, impartiality, compassion, accountability, courage, require decision making during difficult times, maybe. Cultivating way, terminiki, self-reflection, evaluate own values, moral compass, identifying areas for improvement, moral reasoning, develop critical thinking skills, mentorship, seeking guidance from experienced and ethical individuals, continuous learning, political attitude, understanding, definition hoy, individuals' beliefs, values, predispositions shaped by upbringing, education, social environment, personal experience. Impact, identify ethical problems, evaluate options, make judgments. Ethical concerns, corruption, nepotism, discrimination, lying and deception. Ethical framework, utilitarianism, deontological. Very good. Apuni yad kunu dhoroner ojotha words বা sentences use কৰা নাই আপোনাৰ নিজৰ ইফেক্টিভ যেন লাগিছেনে এই ধৰণে নোট বনোৱাটো মেম লাগিছে বুজি পাইছো কিন্তু সেন্টেন্সটো বনাবলে মোৰ ইংৰাজীত অকমান ইতিয়াও প্ৰবলেম হৈ আছে ওকে আপুনি প্ৰেক্টিস কৰি থাকক যেতিয়া আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব এভৰি ডে সকলোৱে নিউজপেপাৰ এডিটৰ পঢ়ি আছে নে মেম যোৱাকালি আৰু আজি ইতালকে পঢ়া নাই আজিখন লৈছো পঢ়িম বুলি ওকে নিউজপেপাৰ এডিটৰিয়েলো আপুনি এনেকুৱা ধৰণে নোটছখিনি বনাই যাব ঠিক আছে নিউজপেপাৰৰ এডিটৰিয়েলৰ সহায়ত আৰু বাকিখিনি আমি যিখিনি বস্তু পঢ়ো আমাৰ নিজৰ নোটছৰ পৰাও যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে ভোকাবুলাৰি ইনক্ৰিজ হ'ব শব্দৰ যেটো ভাণ্ডাৰ সেই ভাণ্ডাৰত শব্দ আপোনাৰ জ্ঞান বাঢ়িব
ঠিক আছে আৰু এটুপটুপকৈ জ্ঞানটো যেতিয়া বাঢ়িব এটা সময়ত আপোনাৰ শব্দ যি ভাবিছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব ওকে সো ডোন্ট ওয়াৰি ইউ আৰ ডুইং আ গ্ৰেট জব আপুনি জাস্ট কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে এই সিস্টেমটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি যাব লাগে ঠিক আছে ওকে আপুনি এটা এনসাৰো লিখিছে free and fair elections are ensured. How free and fair elections are ensured in our democracy? Critically analyze. 250 words, 15 marks. আপোনাৰ 17 মিনিট লাগিছে এটো কমিব লাগিব মেম মই চাই লিখিছো নহয় নোটটো প্ৰথমে বনাই লৈ তবা হেকেনে দেৰি হল অলপ ওকে আপুনি চাই নিলিখিব আপুনি প্ৰথমে পঢ়ি লব আপুনি যিমান ৰিসোর্স পঢ়িবলৈ আছে তাত কোনো বাধা নাই ঠিক আছে আপনি এনসার লিখাৰ পদ্ধতিটো কেনেকুৱা হয় এনসার কেনেকে লিখিব লাগে বুজি পাইছেনে আপুনি আজি বস্তুটো পঢ়িলে যিমান পঢ়িব আছে আপুনি পঢ়ক ঠিক আছে কিন্তু মই ৰেকমেন্ড কৰো একেটা সোর্স পঢ়ক বাৰে বাৰে পঢ়ক ঠিক আছে তাৰ পিছত অলপ সময় গ্যাপ দিব আপুনি এতিয়াই পঢ়িছে এতিয়া এনসারটো নিলিখিব আৰু চাইটোতো একেবাৰে লিখিব নালাগে ঠিক আছে আজি যিমান আপুনি ইয়াৰ ওপৰত কন্টেন্ট পঢ়িলে তাৰ পিছত নেক্সট দিনা আপুনি এনসারটো লিখিব তেতিয়া কি হয় নেক্সট দিনা মই কিয় লিখাৰ অভ্যাসটো কৰিব দিছো কাৰণ কি তেতিয়া আপুনি নিজৰ মেমৰিটো টেষ্ট কৰে পৰীক্ষাটো একেদিনাই আপুনি পঢ়াখিনি একেদিনাই লিখিব নোৱাৰে মানে আপুনি নিজৰ ৰিকলিং মেমৰিটো ইউজ কৰিহে এনসারস বিলাক বনাব হয়নে নহয় সো সদায় হেতু মাইন্ডত ৰাখিব পৰীক্ষাত আলটিমেটলি আপুনি প্ৰত্যেকটো কাম যেটো আজিৰ দিনত কৰি আছে আলটিমেট এইমটো হৈছে আপোনাৰ হেতুৱে পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা দিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছেনে ৰুছলে Elections are a crucial feature of democracy and it must be run. It will run থাকি গল in a free and fair manner হ'ব লাগিছিল no Election Commission of India and it is a sentence to অকমান আপুনি ৰিডু কৰিব লাগিব Election Commission of India is responsible for conducting all elections in India from Lok Sabha to President. All বুলি কৰিব নোৱাৰে মই আগতেও আপোনালোকক কৈছো যেতিয়া আপোনালোকে ইউনিভাৰ্সালাইজিং শব্দ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব যেনেকে all everybody no one এই শব্দবিলাক মানে ব্যৱহাৰ কৰোতে বহুত বেছি আপোনালোকে সাৱধান হৈ পৰিব লাগিব কাৰণ কি আপোনাৰ 100% প্ৰুফ থাকিব লাগিব যে এনেকুৱা একো ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰা নহয় যেটো ইসিআই আন্ডাৰত ডাইৰেক্টলি নাহে আছে নেকি ইয়াত এনেকুৱা অল বুলি শব্দ ইউজ কৰাতকে কন্ডাক্টিং ইলেকশনস বুলি কৰি থলেও আপুনি বাচিব ঠিক আছে Election Commission of India is responsible for conducting free and fair elections in India. বুজি পাইছে? হয় মেম কিয় বাৰু কওকচোন আমাৰ পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই তত্ত্বাৱধান কৰে নে নকৰে অল বুলি ক'লে হেতু আহিব পাৰিবনে সোমাই পৰিবনে হয় তেতিয়া আপোনাৰ এই সেন্টেন্সটো ভুল হৈ পৰিবনে হয় মেম আপোনাক মই মেইন কথাটো বুজাই দিছো যে সকলোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কোনো বাদ পৰি নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপুনি বাক্য ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি এজনো এটাও মানে আপোনাৰ এক্সেপশন ওলাই যায় বুজি পাইছে আপোনাৰ হেতু ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আৰু ভুল বুলি প্ৰমাণিত হলে আপোনাৰ গোটেই এনসারটো ভ্যালু 0 হৈ পৰিব পাৰে কেতিয়াবা ঠিক আছে বা ভ্যালুটো যথেষ্ট কমি যাব আপুনি যেতিয়া আপুনি এই এনসাৰৰ সহায়ত আপুনি যিজন পঢ়ুৱাই আছে তেখেতক কনভিন্স কৰিব ট্ৰাই কৰিছে হয় নাই যদি তেখেতে ভুল তথ্য এটা পাই যায় তেওঁ কনভিন্স হ'ব জানো কনভিন্স হলেহে তেওঁ আপোনাক মাৰ্কস দিব বুজি পাইছেনে সো আপোনালোকে এই জেনাৰেল কিছুমান ৰুল সাৱধানতা আপোনালোকে চাব লাগিব ওকে The ECI derive its power and function from Article 324 of the Constitution on India and has the authority to supervise, direct and control the entire electoral process.
এতিয়া এই যেটো সেন্টেন্স ECI এর সেন্টেন্সটো যেটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো ইন্ট্ৰোডাকশনতে লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিয় নাই কওকচোন কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে এই সেন্টেন্সটো আমি ইন্ট্ৰোডাকশনত ইউজ নকৰিলেও হ'ব কিয় ECI বুলি এটা কিওয়াৰ্ড আমাৰ এক্সামিনেশনৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটোত আছে নেকি ECI স্পেসিফিক হয় নেকি নহয় right so free and fair election is very important to uphold the democracy in India which is a basic feature of our constitution হয় না নহয় এনেকুৱা ধৰণে আপুনি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব স্পেসিফিসিটি অকল with respect to the questions demand সেই অনুসৰি আপুনি স্পেসিফিক হ'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াত ECI কথা নকলেও হ'ব আপুনি বুজি পাইছেনে সো ইন্ট্ৰোডাকশনটো বেসিক আপোনাৰ এটা পাটনি মেলে তাত আপুনি স্পেসিফিক্সত নেযাব ঠিক আছে স্পেসিফিক্সত যাবলৈ আপোনাৰ বডিটো আছে বডিত আপুনি স্পেসিফিক বস্তুবিলাকত যাব Rosalind, am I making sense? বুজি পাইছেনে? হয় ম্যাম শুনি আছো Okay. Free and fair election. Free election means একে repeat হৈছে নহয় এইখিনি আপুনি শব্দ আলি কমাই আনিব পাৰে free means বুলিও ক'ব পাৰে হয়নে where one where you are confident that your vote for to নহব আপোনাৰ অকনমান grammar টো আপুনি অকমান strong কৰিব লাগিব your vote remains your secret Fair means have equal rights to contest election, campaign for votes, support and hold meetings and rallies. 8 words of free and fair elections are access to trustworthy data, registration is available, allowed to run for office, available to all voters, access to the polling piece, casting a ballot, fraud-free, counting the ballots precisely, respect is shown for election result, Challenges, money power election expenditure, illicit funding and unaccounted expenses and the use of black money in campaigning spelling to police can undermine the fairness of the electoral process. Erosion of model code of conduct faces the challenges of effectively enforcing ethical standards, ensuring a level playing field. Ito apuni model code of conduct or khetrot kobo pare because it is not backed by law. সেই কথাটো ক'ব পাৰে ঠিক আছে election technology and cyber security safeguarding electronic voting machines and voters databases from hacking or manipulation is crucial to maintaining credibility of election results political influence and independence instances of allegations regarding the impartiality of the commission can undermine the trust in the electoral process ইয়াৰ আপুনি recent example to দিব পাৰে হা recent example to কি আপুনি নিজৰ এনসাৰ্স বিলাক সদা এনেকুৱা ধৰণৰ এনসাৰ্স বিলাক কেনেকৈ কারেন্ট বস্তুবিলাক টানি আনি কথাবিলাক উপস্থাপন কৰিব পাৰে যে the recent instance of CJI being a part of the selection committee of the ECI has been raising allegations from there has been multiple allegations from the public which has degraded to an extent the public trust in the electoral process. Buji paisane? Way forward, constitution must be revised. Constitution must be revised. Must শব্দ to mane বহুত strong. Avoid strong. আপোনালোকে যেতে middle path এটি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব নহয় তেতিয়া আপোনাৰ বাছি যোৱা সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে ঠিক আছে so must বুলি কোৱাতকে can শব্দটো better হয় okay strengthening model code of conduct continued independence and accountability of ECI kobo pare more power is needed representatives should remember it is for democracy's survival and strengthening public needs to be aware public awareness বুলি ক'ব পাৰে আপুনি needs to be শব্দটো কমাই আনি awareness by sensitization কথা ক'ব পাৰে ঠিক আছে the general principles of free and fair election are essential features of democracy আপুনি ইয়াত representation of people sector কথা নিলিখিলে বহুত important election আপুনি answer লিখিলে এই particular act খনৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰি আমিতো ডিসকাসও কৰিছিলো হয়নে নহয়
So representation of People's Act is missing. Okay. General principles are essential features of democracy. The objective of the election law is to guarantee free and fair elections, since the goal of the law of elections in every nation is to create and maintain conditions necessary for free and fair election. এইটো বৰ ভেগ হৈছে এনসাৰটো এই পাৰ্টিকুলাৰ কনক্লুশনৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ লাইনটো আপুনি আৰু ভাল কৰিব পাৰিব এটাটো বহুত দীঘল হৈছে সেন্টেন্সটো আৰু শৰ্টাৰ ক্ৰিস্পাৰ আৰু মোৰ টু দা পইণ্ট যেটো খুদিছে হেতু ওপৰত ঠিক আছে so enhancing electoral integrity inclusivity and responsiveness is crucial for upholding democratic values eto nilikhileo in fact হৈ যায় এটোতে আপুনি সামৰণি মাৰিব পাৰে আপোনাৰ ওয়াৰ্ডসও কম লাগিব টাইমও কম লাগিব আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলস ইয়াত খুদিছে ফ্ৰী এন্ড ফেয়াৰ ইলেকশন কৰিবলে আমি আমাৰ কি আমাৰ মানে টুলস আছে তাতে ফ্ৰী ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলস এক্টৰ কথা উল্লেখ নকৰাটো এটা ডাঙৰ ভুল হ'ব পাৰে বা আপুনি এনসাৰটো যিমান মাৰ্কস পাব লাগিছিলে তাতকৈ কম পাব ঠিক আছে সো এটো 15 মাৰ্কৰ এনসাৰত আপুনি মেবি 7 মান পাব ওকে বুজি পালে নে ৰজেলিন হয় মেম পাইছো মই লাহে লাহে ট্ৰাই কৰি থাকিম আৰু ওকে বাকিখিনিৰ বাকি সকলৰ কাৰণেও আপোনালোকে বুজি পাইছে নে শিকিব পাৰিছে নে আপোনালোকে নেক্সট কোনে বিপাশা are you there Yes, ma'am. ওকে বিপাশা আপোনাৰ এই প্যাৰাগ্ৰাফৰ মাজত যেটো ব্যৱধান আছে বৰ কম ঠিক আছে প্যাৰাগ্ৰাফটো আপুনি গোটেই পেজখনত লিখি দিয়া নিচিনা লাগিছে প্যাৰাগ্ৰাফ আছে নে নাই পটককে দেখিলে মানে গম নাপায় ঠিক আছে সো ইটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা হিটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ মাজত ব্যৱধান ৰাখিব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্স অফ পাৰসুয়েশন ফৰ সিভিল সাৰ্ভেন্ট এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে ব্যক্তিৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰা আৰু কল্যাণৰ দিশত কাম কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে প্ৰায়ে আনক বিভিন্ন লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বুজাই দি প্ৰভাৱিত কৰিব লাগে হেয়ে নীতি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সমৰ্থন লাভ কৰা হওক সুৰক্ষিত কৰা হওক এই প্ৰদৰ্শনে সমাজ গঢ়ি তোলাত বহুখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বুজাই দিয়া পদ্ধতি নীতিগত লক্ষ্যত উপনীত হোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলে প্ৰায়ে নীতি আৰু পদক্ষেপ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাম কৰে বুজাই দিয়াটোৱে আপোনাক অংশীদাৰ সকলৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰাত সহায় কৰে মিত্ৰতা গঢ়ি তোলা জটিল চৰকাৰী পৰিৱেশত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মিত্ৰতা গঠনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে এটো কি লিখিলে Ma'am, এই গুণে বুজাই বঢ়াই আপোনাক এটা উমৈহতীয়া কাৰণ বা উদ্দেশ্যৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন এটো কি লিখিলে বিভিন্ন গোটক একত্ৰিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে এইটো কিটা আপোনাৰ যে এই কিটা যে বৰ দীঘল হৈছে ঠিক আছে এইকেইটা বহুত দীঘল কৰি নিদিব আপোনাৰ টাইমও বাচিব কাৰণ কি আমাৰ মাইক্ৰো সেকেন্ডৰ লৈকে আমি টাইম বচাব লাগিব ওকে আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ যেটো শব্দ লিখিছে হেতু স্পষ্ট হৈ নুঠিব পাৰে একত্ৰিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীক প্ৰভাৱিত কৰা এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীক প্ৰভাৱিত কৰিব লাগে আপোনাৰ প্ৰস্তাৱৰ গুণগত মানৰ বিষয়ে তেওঁলোকক প্ৰতিয়ন নিয়ালে তাৰ বাবে উন্নত ফলাফল পোৱা যায় জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত হোৱা জনসাধাৰণৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ সময়ত বুজাই কোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী কাৰ্যৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা বা জনসাধাৰণৰ মতামত বিচৰাত আপোনাৰ বুজাব পৰা ক্ষমতাৰ পৰা স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব পাৰে সংঘাতৰ আলোচনাৰ সমাধান যিবোৰ পৰিস্থিতি বিভিন্ন পক্ষৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী তাত বুজাই বঢ়াই উমৈহতীয়া ভিত্তি বিচাৰি উলোৱাত আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী সমাধানত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আপোনাৰ ফলপ্ৰসূভাৱে বুজাব পৰা ক্ষমতাই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন কৰা আৰু সমাজৰ বাবে উন্নত ফলাফলৰ সূচনা কৰিব পাৰে ভেৰি গুড কনক্লুজনটো ভাল হৈছে আপোনাৰ ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এডভাইসটো হৈছে এই যেনেকৈ আপুনি এই ৰেফডাল ইমান দীঘল কৰি দিছে হয়নে এই এনেকুৱাকৈ আপুনি এইডাল লাইন ইমান ডাঙৰ কৰি দিছে কোনো আপুনি ছুটি কৰি দিব ঠিক আছে আপোনাৰ মাইক্ৰো সেকেন্ডস বাচিব প্লাস আপুনি ইটো হিটোৰ মাজত যেটো ব্যৱধান প্যাৰাগ্ৰাফৰ ব্যৱধানটো বঢ়াই আনক
ঠিক আছে বাকি এনসাৰ লিখাৰ শৈলীটো ভাল হৈছে যদি আপুনি কি কৰে এনেকে ডট দি পেলাই এইখিনিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু নীতিগত য'ত মাজত য'ত এইটো সোমাই থাকে তাতে আপুনি আন্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰে এনেকৈ আন্ডাৰলাইন কৰি আকৌ এইটো বস্তু এক্সপ্লেইন কৰাতকৈ পইণ্টটো লিখি তাৰ ভিতৰতে আন্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে এনেকে কৰাটো বেয়া নহয় যদি আপোনাৰ সময় যদি অনুমতি দিয়ে ওকে বাকি ভেৰি গুড এফৰ্ট ভাল হৈছে আপোনাৰ টাইমো আপোনাৰ কম আহি যোৱাবাৰতকৈ কমিছে হয়নে সো বিপাশাই বহুত ধুনীয়া এনসাৰ লিখিছে আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ হাৰ নেক্সট আৰু কোনে মাধুৰ্য আৰ ইউ দেয়াৰ এভেইলেবল মাধুৰ্য আছেনে ওকে যদি মাধুৰ্য নাই let him be present তেতিয়া আমি তেওঁৰ এনসাৰটো ডিসকাস কৰিম আৰু কোনোবাই এনসাৰ বা নোট পঠিয়াইছিলে নেকি মোক নাই পঠিওৱা so let us move towards our class মেম yes মোৰ ভাগত যে এই ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপুল এখন থাকি গ'ল মই মানে সেইটো নিজে গম নেপাওঁ যে এই বস্তুটো থাকি গৈছে বা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এইটো নিজে মানে গম পোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কেনেকে কি কৰিম বাৰু আমি দেখোন ডিসকাস কৰিছিলো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল সেক্টৰ কথা মেম গম পাইছো তাত পাইছিলো বাৰু কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ এই কুৱেশ্যনটোতে যে আহিব মই সেইটো মানে সুমিয়াব জনা নাই আচ্ছা আপুনি ভাবিব লাগিব প্ৰশ্নটোৰ মেইন আপোনাৰ এটাই কাম হৈছে যে প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজি পোৱা ঠিক আছে প্ৰশ্ন মানে এটা প্ৰবলেম হয়নে প্ৰবলেম সলভিং আপুনি কেনে ধৰণে কৰিব লাইফত প্ৰবলেম সলভিং আপুনি কৰিবলৈ হলে প্ৰথম প্ৰবলেমটো বুজি পাব লাগিব বুজি পোৱাৰ পিছত প্ৰবলেমটো কেনেকে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বস্তুবিলাক উলিয়াই ল'ব লাগিব এটা এটাকৈ ঠিক আছে সো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিকোনো এটা প্ৰবলেমৰ সলিউশন আমাৰ সংবিধানত আছে নেকি কনস্টিটিউশনত আছে নেকি এই যে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হবৰ কাৰণে বা যদি কিবা ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে হয়নে কনস্টিটিউশনে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি তাৰ কাৰণে লৈছে নে নাই যেতিয়া আপুনি GS2 এনসাৰ্স বিলাকৰ সমাধান বিচাৰে তেনেহলে এনে ধৰণে ভাবিব লাগিব তাৰ পিছত এই কনস্টিটিউশনত যি লিখা আছে ফৰ এক্সাম্পল ECI কথা লিখা আছে হয়নে আমাৰ সকলোৰে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ যে আমি লম সকলোৰে যে কোনো ধৰণৰ মানে বৈষম্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰি সকলোকে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে ভোটদানৰ বাবে হয়নে সো ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ECI কথা উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে আমাৰ কিবা আইন আছে নেকি এক্ট আছে নেকি এক্টত কি আহি পৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট দুখন আছে হয়নে ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত কি আছে ডিলিমিটেশন কমিশন আছে ডিলিমিটেশন কমিশনৰ এক্টৰ সহায়তে নবহে জানো আপুনি আপোনাৰ ডিলিমিটেশন কমিশনটো মিছ হৈছে নট অনলি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট মেম এইটো আজি ক্লাছত ডিসকাস কৰা কথা আছিল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্টটো কালি আমি অলপ হলেও ডিসকাস কৰিছিলো সাগে নে নাই কৰা মই কৈছিলো মোৰ মনত আছে যে দুখন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট আছে যে যিবিলাক মেইন আধাৰ সেইখন কেনেকৈ ইলেকশ্যনত কি প্ৰসেস হ'ব সেইখন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1950 এয়া 1950 কোৱালিফিকেশন অফ ভোটাৰৰ কথা আছে ইলেক্টৰেল ৰোলৰ কথা আছে ডিলিমিটেশন কমিশনৰ কথা আছে পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু ষ্টেট লেজিসলেচাৰত কিমান সিটস থাকিব এইবিলাক কথা লিখা আছে আৰু গোটেই ইলেকশ্যন মেচিনাৰীটো কেনেকুৱা ধৰণে সম্পন্ন কৰা হ'ব তাৰ কথা 1951 এক্টখনৰ কথা লিখা আছে পঢ়াইছো মই ইয়াতে দাগি দিয়া আছে আজি আৰু বেছি ডিটেইলত আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ঠিক আছে মেম মই চাই লম আকৌ হয় তাৰ পিছত আপুনি এক্ট বা হেৰিৰ মানে আইন কি আছে আমি চালো তাৰ পিছত আমি চাম কিবা পলিচিজ আছে নেকি যেনেকে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট এখন আইন নহয় হয়নে কিন্তু এটা পলিচি হয় গভৰ্ণমেন্টৰ যাৰ দ্বাৰা এইটো নিশ্চিত কৰা হয় যে সকলোৱে সমানভাৱে ইলেকশ্যন মেচিনাৰীটোৰ পাৰ্ট হ'ব পাৰে সকলোৱে সম অধিকাৰ পায় ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কাৰণে প্ৰচাৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টৰ যিখিনি সা সুবিধা আছে সকলোৱে যাতে আনবায়াসড মেনাৰত সকলোৱে সেইখিনি ল'ব পাৰে হয়নে
So ECI তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেটত চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ, তাৰ তলত আমাৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ্ছ DEO, আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, পলিং অফিচাৰ, ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ, অবজাৰ্ভাৰ, এই গোটেই মেচিনাৰী, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰীটোৰ সহায়ত আমাৰ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন, আমি কালি এইখিনি গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত, মনত পৰিছেনে? Yes, ma'am. আপুনি এনচাৰটো লিখোতে কোনবিলাক ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ভৰাব পাৰে, মই সেইকাৰণে মোৰ কুৱেশ্যনটো এইটো কাৰণ এনেকুৱাকৈয়ে মই দিছোঁ যিটো আমি যিখিনি ক্লাছত ডিছকাছ কৰিলোঁ সেই ক্লাছৰ অনুসৰি আপুনি এনচাৰটো ফ্ৰেম কৰিব পাৰে সেই জ্ঞানখিনি লৈ, ঠিক আছে? আৰু কিমান ডাইমেনশ্যনছ আপুনি দিব পাৰে। আপোনাৰ এফৰ্টটো বহুত ভাল হৈছে, কমেণ্ডেবল, বিকজ অনলি আ ভেৰি ফিউ আৰ চেণ্ডিং মি এনচাৰ্ছ এণ্ড নোটছ, আৰু আপুনি কনজিষ্টেণ্টলি পঠাই আছে, ডেট শ্ব'জ ইয়ৰ গ্ৰেট। আপোনাৰ পাৰ্চিভাৰেঞ্চৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, অধ্যৱসায়, এই গোটেইখিনি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আপুনি জাষ্ট এই বস্তুটোৱে কৰি যাওক, ঠিক আছে? আজি ভুল হৈছে, আজি এই কথাখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেই অপৰচুনিটিটো আপুনি পাইছে, আপুনি ভুলবিলাক বুজি পোৱাত, হয়নে? মেবি যি এনচাৰ্ছ পঠোৱা নাই তেখেতসকলে এই অপৰচুনিটি মিছ কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰা তেখেতসকলেও কিন্তু সেই সুবিধাটো পাইছে। চ' চেষ্টা কৰি থাকিব। এই বস্তুবিলাক প্ৰব্লেমটো সদায় কিমান মানে ডিভাইড কৰি সৰু সৰু অংশত ভাগ কৰি ল'ব পাৰিব, সেইটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব আপুনি কিমান ধুনীয়াকৈ এনচাৰটো খুটি নাটি মাৰি পেলাই লিখিব পাৰে। আৰু GS2ত সদায় আপোনাৰ যিখিনি কাৰেণ্ট বেছড যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, অ'কে? Okay, ma'am. অ'কে, চ' আজি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্টৰ কথা ডিছকাছ কৰিম। আমাৰ কেইখন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট আছে? দুখন মানে য়েছ, দুখন আছে, 1950 আৰু 1951, ঠিক আছে? এইখন 1951। চ' 1950তনো কি আছে? আপোনালোকে নিজৰ নেনো নোটত এই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব লাগিব, লিখি ল'ব লাগিব, যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায়। কেতিয়াবা প্ৰিলিমছতো এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এই বস্তুটো কোনখন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্টত আছে, বা 1950 ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্টত কোনকেইটা নিম্নলিখিত মানে ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? চ' ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্টত কি আছে 1950ত, আৰু 51ত কি আছে, কোনখনত কি নাই, সেই তাৰ ধুনীয়া এটা পিকচাৰ আপোনাৰ সন্মুখত ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? এলোকেশ্যন অফ চিটছৰ কথা আমাৰ 1950ৰ যিখন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট আছে তাত উল্লেখ কৰা আছে। কোৰ এলোকেশ্যন অফ চিটছ বোথ হাউচ অফ পিপল, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আৰু লেজিছলেচাৰ। এইখিনিতে আপোনালোকে যদি মন কৰে এলোকেশ্যন অফ চিটছ অফ ৰাজ্যসভাৰ কথা ক'ত মেনশ্যন কৰা হৈছে ক'ব পাৰিবনে? আমি যে স্কেডিউলছ কৰিছিলোঁ মনত আছেনে? কনষ্টিটিউশ্যনৰ কেইখন স্কেডিউল আছে? Article 80, কিমান? 80. নহয়। স্কেডিউলছ, অ'কে, আপোনালোকে মোৰ যেতিয়া সময় পায় আপোনালোকে মোৰ প্ৰিভিয়াছ যিকেইটা ক্লাছেছ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্লাছেছখিনি চাব, ঠিক আছে? কাৰণ কি তাৰ ৰিলেশ্যন আমাৰ এইখিনি যিখিনি আমি পঢ়ি আছো ইয়াৰ লগত বহুত বেছি আছে, ঠিক আছে? টোটেল স্কেডিউল কিমান আছে? 12টা স্কেডিউল নাই জানো আমাৰ? আৰু কেনেকৈ এইখিনি মই নেমনিক দি বুজাই দিছিলোঁ, কেনেকৈ বহুত সহজে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাব, অ'কে? স্কেডিউলছ আৰু পাৰ্টছ এণ্ড স্কেডিউলছ বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে, সেই চেপ্টাৰটো আপোনালোকে চাই লওক। চ' তাৰে সেই স্কেডিউলত আমাৰ মেনশ্যন আছে হাউচ অফ ৰাজ্যসভাৰ চিট এলকেশ্যনৰ কথা আমাৰ স্কেডিউলত মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে? কনষ্টিটিউশ্যনত ডিলিমিটেশ্যন অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ, এই যে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হ'ব সময়ে যেতিয়া নেকি আমাৰ চেঞ্চাছ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ বিলাকৰ যিখিনি সীমা সেই সীমাখিনি অদল বদল হ'ব, ঠিক আছে? এইখিনিৰ উল্লেখো 1950ৰ এক্টখনত আছে। কোৱালিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ, এতিয়া ভোটাৰ্ছে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে জনাব পাৰিবনে?
He or she must be an Indian citizen and ma'am plus 18 years হ'ব লাগিব। Yes, very good. So আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াতে ভোটদান কৰিব হলে আপোনাৰ প্ৰথমতে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, দ্বিতীয়তে আপোনাৰ বয়স 18 প্লাস হ'ব লাগিব। ঠিক আছে? Next হৈছে preparation of electoral rolls. It includes provisions of preparation of electoral rolls which are the list of eligible voters in each constituency. আপোনাৰ districtত যেতিয়া আপোনাৰ district election officeৰৰ আপুনি chargeত থাকিব, এই electoral roll preparation আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আপুনি লাভ কৰিব। ঠিক আছে? Representation of union territories. The act addresses the manner of filling seats in the Council of States. Rajya Sabha কেনেকৈ এই union territories or representatives সকলে seat পাব। Other connected matters. It covers various matters connected with the electoral process, ensuring comprehensive framework for conducting election. So 1950 যিখন act আছে, এই act খনেও আমাৰ electoral processৰ যথেষ্টখিনি বস্তু ইয়াতে হাঙুৰ খাই লয় আৰু যাৰ দ্বাৰা আমাৰ free and fair elections আমি কৰাত আমাৰ সহায় হয়। ঠিক আছে? Qualification, preparation of electoral rolls, এই ধৰণৰ আপোনালোকে এই যেটো diagram, এই diagram to include কৰিব পাৰে। Okay? So delimitation, allocation of seats, electoral roll, voter qualification, এই গোটেইখিনি বস্তু আহে। Delimiting constituencies. President has the power to amend orders delimiting constituencies only after consulting the ECI. So এই delimiting constituency কাৰণে আমাৰ delimiting commission এখন বহে, তাৰ অনুসৰি আমাৰ delimitation হয়। আৰু যদি প্ৰেসিডেন্টে বিচাৰে সেই পাৱাৰটো প্ৰেসিডেন্টৰ আছে, এই orders বিলাক অলপ হাল হলনি কৰা, কিন্তু তেওঁ কৰো বুলিলে কৰি দিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। তেখেতে সদায় ECI লগত কনসালটেশন প্ৰসেসটো কৰাৰ পিছতহে তেখেতে সেই কামটো কৰিব পাৰে। এই ECI লগত কনসালটেশনটো কিয় ম্যান্ডেটৰি কৰি দিছে? কওকচোন, ক'ব পাৰিবনে? প্ৰেসিডেন্টক সেই পাৱাৰটো কিয় দিয়া নাই? ফুল ফ্লেজেড পাৱাৰটো কিয় দিয়া নাই? Simply because president জন কোনোবা এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ হ'ব পাৰে বা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ প্ৰতি এফিলিয়েশন থকা হ'ব পাৰে, হয়নে? বা গভৰ্নমেন্ট ৰুলিং গভৰ্নমেন্টৰ মানে ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিছু ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। সেই কাৰণে তেখেতৰ যেহেতু প্ৰেসিডেন্টে গোটেইখিনি বেছিভাগ কাৰ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স হেডেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এইড আৰু এডভাইজ দি পেলাই কৰে, সেই কাৰণে গভৰ্নমেন্টৰ সেই যে ইউনিলেটাৰেল পাৱাৰটো যাতে তাতে নাখাতে, সেই কাৰণে ECI কনসালটেশনটো ম্যান্ডেটৰি কৰিছে। ECI টো কি হয়? ECI is headed by a civil servant, হয়নে? যাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে। আমাৰ কনস্টিটিউশন খনতে ই এটা স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান হিচাপে কাম কৰাৰ কাৰণে তাৰ বিশেষ বস্তুবিলাক উল্লেখ কৰা হৈছে। সেই কাৰণে যাতে ফ্ৰী আৰু ফেয়াৰ ইলেকশন যাতে হয়, তাৰ কাৰণে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিকোনো বস্তু ডিলিমিটেশন কনস্টিটুৱেন্সি অৰ্ডাৰ বিলাক যদি চেঞ্জ কৰিব পাৰে বিচাৰে প্ৰেসিডেন্টে, তেনেহলে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। বুজি পাইছেনে? Reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes in Lok Sabha. Lok Sabhar কাৰণে সংৰক্ষিত যিখিনি আসন আছে তাৰ ওপৰতো কথা এই Representation of People's Act 1950 উল্লেখ কৰা হৈছে। ECI is the authority to determine constituencies reserved for scheduled tribes in specific areas. আৰু এই ECI সেই অথৰিটিটো আছে যদি এটা কনস্টিটুৱেন্সি scheduled tribeৰ কাৰণে কোনো এখন ৰাজ্যত সংৰক্ষিত কৰিব লাগে। ঠিক আছে? Every state aims to get representation in the Lok Sabha proportionate to its population based on census figure. So, seator kotha kot ullekh kora hoise Lok Sabha aru state assembly seator kotha 1950 representation of people sector ullekh kora hoise. Aru prottekhon state jate teolokor জনসংখ্যা অনুসৰি যাতে seats বা representation লোকসভাত পায় তাৰ কথা সেইখিনি কোনে ascertain কৰে, ensure কৰে? Representation of People's Act 1950. ঠিক আছে? লগতে electoral roll য'ত আপোনালোকৰ গোটেই voters বিলাকৰ যিখিনি নাম বা এড্ৰেছ এই গোটেইখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰে আমাৰ ECI তত্ত্বাৱধানত। ঠিক আছে? So এই গোটেই আমাৰ ইলেকশন মেচিনাৰীটো
কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম এটা বনোৱা হৈছে তাত কিছুমান ইলেক্টৰেল অফিচাৰ্স আছে যাৰ ভূমিকাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যেনেকৈ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে এজন সিইও আছে চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ আছে ঠিক আছে nominated or designated by ECI to supervise election work okay so বৰ্তমানৰ আপোনাৰ চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ এজন আমাৰ অসমৰ IAS বিষয়া এজন আছে অনুৰাগ গোয়েল আছে আৰু তেখেতক ডেজিগনেট কোনে কৰে ECI কৰে যাতে আমাৰ যিমান লোকসভাৰ ইলেকশ্যন অৰ কাম বৰ্তমান সময়ত চলি আছে কিমান নিয়াৰিকৈ চলি আছে কিমান ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ মেনাৰত চলি আছে এই গোটেই বস্তুখিনি নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে again এজন সিভিল সাৰ্ভেন্টক এই ৰেসপন্সিবিলিটিটো দিয়া হয় আমি যে এতিয়া যিখিনি কথা এথিক্সত ডিসকাস কৰি আছিল বুজি পাইছেনে যে আপুনি নিজৰ জাজমেন্টস খিনি ইম্পাৰ্শিয়াল হৈ পেলাই ল'ব লাগিব আপুনি নিজৰ জাজমেন্টস বিলাক কেনেকুৱা এথিক্সেৰে ল'ব লাগে ঠিক আছে ইম্পাৰ্শিয়ালিটি ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি আপুনি ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পোষ্টত যেতিয়া থাকিব এই গোটেই গুণখিনি এই গোটেই এথিক্সখিনি আপোনাৰ মাজত থকাটো প্ৰয়োজনীয় হয়নে বাৰু বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ ECI nominates designates an officer of the state as the district election officer to work under the overall control of the CEO এজন আমাৰ অসমত এসএস বিষয়াবিলাকক এই ৰেসপন্সিবিলিটিটো দিয়া হয় ইনিশিয়াল ষ্টেজত একদম ইনিশিয়াল ষ্টেজত যেতিয়া আপোনালোকে জয়েন কৰিব আপোনালোকে কেইদিনমান পিছতে এই পোষ্টৰ অধিকাৰী আপোনালোকে হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ এই যিবিলাক আমাৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰোলছ প্ৰিপেয়াৰ হয় প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটুৱেন্সি তাৰ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে এই ইলেক্ট্ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰজন থাকে Next is a returning officer responsible for conducting elections in a constituency and declaring elected candidates. So election at our returning officer mostly our DM বা district magistrate জন হয় তেখেতে গোটেই election to constituency election to ভালদৰে তেখেতে চাই আৰু বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ADCs থাকে ADM থাকে তেখেতসকলক বেলেগ এটা এখন ডিস্ট্ৰিক্টতে বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটুৱেন্সি দুই তিনটা থাকিব পাৰে MLA ইলেকশ্যনত হয়নে সো প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটুৱেন্সিৰে এজন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ হিচাপে এজন সিভিল সাৰ্ভেন্ট থাকিব আৰু তেখেতে এই ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ নোহোৱাৰ লৈকে তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰোল এটা প্লে কৰে ঠিক আছে Power to make rules. The power to make rules comes under the Act vested in the central government, which can exercise this power in consultation with the ECI. So, kiba jodi rules ako bonabo lagia hoy a actor adharat kune banabo pare? Amar Ahom sarkare banabo paribo ne? Nware ma'am. Kune paribo? Central government. Yes, central government by union government. Court yar kotha ullekh kora ase je central government he paribo. Ma'am schedule ase. যিখন আইন এতিয়া আমি বৰ্তমান ডিসকাস কৰি আছো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলস এক্ট 1950 ঠিক আছে ভোটিং ৰাইটস আমাৰ এক্সটেন্ড কৰা হয় প্ৰত্যেকজন সিটিজেনক ইভেন যি সকলে বৰ্তমান সময়ত বাহিৰত বাস কৰি আছে ঠিক আছে এই ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলস এক্টৰ যিখন স্কেডিউল আছে তাত আপুনি যদি প্ৰথম স্কেডিউলত চাই স্কেডিউল ইজ লাইক কিছুমান additions যিটোৰ সহায়ত আপুনি এই এক্টখন পঢ়িবলে সুবিধা হয় যে ফাৰ্স্ট স্কেডিউলত allocation of seats or কথা আছে second schedule total number of seats in legislative assembly third schedule allocation of seats in the legislative council মানে কিছুমান এনেকুৱা ৰাজ্য থাকে য'ত আমাৰটো এখনে সদন আছে হয়নে legislative assembly আছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা states আছে য'ত দুখন আছে এখন আপাৰ হাউস বুলি কয় এখন লোৱাৰ হাউস বুলি কয় এই আপাৰ হাউসক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুলি কয় আৰু লোৱাৰ হাউসক কি বুলি কয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুলি কয় ওকে আৰু ফোৰ্থ স্কেডিউলত কি কৈছে লোকেল অথৰিটিজ ফৰ পাৰপজেস অফ ইলেকশনস টু লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস সো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলসৰ ইলেকশন কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব হেতু কথা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলস এক্ট তৰ ফোৰ্থ স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে নুসুৱাকে যে 1950 ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলস এক্ট 1950 কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে
Yes, try. ভুল হলে ভাল। ভুল হলে আপোনাৰ ইমোশনত লাগিব আৰু আপোনাৰ মনত থাকিব। যিকিটা কথা আমি এতিয়া বৰ্তমান ডিসকাস কৰিলো অলপ আগতে। Ma'am, allocation of seats. Yes, very good. To what? কোনকিটা হাউসৰ কাৰণে allocation of seats? লোকসভা হয়নে? লোকসভা হয়নে নহয়? Ma'am, Rajya elect- Sabha. Right? Ma'am, Rajya Sabha. ৰাজ্যসভা ক'ৰ পৰা আহিলে? ৰাজ্যসভা মই কৈছিলো এই কনষ্টিটিউচনৰ স্কেডিউলত মেনশন কৰা হৈছে, 4th স্কেডিউলত। ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্টত লোকসভা আৰু ক'ৰ? ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব। Yes, লোকসভা আৰু legislature of the states, প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে legislative assembly কিমান সিট থাকিব, কেনেকুৱাকৈ সিটবিলাক ডিভাইড কৰা হ'ব, এইখিনি কথা ক'ত উল্লেখ কৰা হৈছে? Representation of People's Act 1950 আৰু কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে? Ma'am, qualification of voters. Qualification of voters and delimitation of constituencies. yes, delimitation of constituencies. Next. Representation of union territories. Yes, representation of union territories in the Lok Sabha. হয়নে? আৰু মেম মোৰ এইকেইটা বেছি মনত থাকিল মানে ইলেকশন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকে চলাব লাগে হয় কোনে কোনে কি অফিচাৰে কি কাম কৰিব দায়িত্ব ল'ব হয় সেইকেইটা মোৰ বেছিকে মনত থাকিল ওকে সেইখিনিও ইম্পৰ্টেন্ট হয় Ma'am, Yeah. schedule caster কাৰণে seat reservation থকা হয় সেইটো এলোকেশন অফ সিটছতেই এটা ভাগ পৰি যাব তে যিখিনি সিটছ ৰাখা হ'ব তাৰ ভিতৰ সংৰক্ষিত সিটছ শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবক কেনেকুৱা ধৰণে দিয়া হ'ব ঠিক আছে Ma'am, electoral rolls or কিবা এটা আছিল। প্ৰিপাৰেচন অফ ইলেক্টৰেল ৰুলছ য'ত ভোটাৰৰ লিষ্ট বিলাক থাকে মানে সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰাও কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1950 ঠিক আছে দেখিলেনে সো ভোটাৰৰ কোৱালিফিকেশন অলমোস্ট গোটেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰিছে মনত থাকিবনে এতিয়া দেখিছেনে কি জানে আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ কাৰণে মনত থাকে কেনেকৈ পাৰ্টিসিপেট নকৰা হলে আপোনালোকে এইটো কনফিউজ হৈ থাকিলেহেঁতেন কোনটো সুধাৰ কাৰণে বেছি ভালকে মনত থাকিব এতিয়া আৰু ভুল হলে আপোনালোকে সংকোচ নকৰে ভুল হলে ভাল পাব কাৰণ কি এতিয়া যেতিয়া ভুল হ'ব ফাইনালি পৰীক্ষাত গৈ পেলাই আপোনাৰ ভুল নহয় কাৰণ কি মনত সেই ইমোশনটো থাকি যাব যে এইটো মই ভুল কৰিছিলো বুজি পাইছেনে টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো একে ধৰণে প্ৰযোজ্য হয় টেষ্টত আপোনালোকে যিমান ভুল কৰিব সিমান ভাল ওকে এতিয়া আমি তাত ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 এইখন হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে কি পাৰপজত এই এক্টখন আনা হৈছিলে যাতে কেনেকৈ ইলেকশনস কন্ডাক্ট কৰা হ'ব কিহৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কাৰণে আৰু ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ কাৰণে এই ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্টে তাৰ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখা হৈছে কিহৰ কাৰণে আকৌ আপোনালোকক কৈছো conduct of elections to the House of Parliament and state legislature okay it outlines the disqualification of membership a note কৰিব দেই মই যেতিয়া খুদিম 1951 act খনত কি আহে so ইয়াত আহে members বিলাকৰ qualification কি হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক ডিসকুৱালিফাই কৰা নৰ্মস বা কি নিয়মেৰে তেখেতসকলক ডিসকুৱালিফাইড বুলি আপুনি ঘোষণা কৰি দিব পাৰিব এই কথা ক'ত উল্লেখ কৰা হৈছে 1951 যিখন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট কাইলৈ যদি আপুনি ইলেকশনত কন্টেস্ট কৰিব বিচাৰিছে সো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন হে অনুসৰি কি হ'ব বা আপুনি কিয় ডিসকুৱালিফাই হ'ব পাৰে এইখিনি বস্তু আপুনি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্টৰ সহায়ত উলিয়াই আনিব পাৰে ঠিক আছে Introduction and enactment. The act was introduced in the parliament by B.R. Ambedkar. আমাক যি সংবিধানখন দিছে মেইন গড দিয়া মানুহজনে হৈছে ডক্টৰ B.R. Ambedkar. তেখেতে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্টখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে পাৰ্লিয়ামেন্টত আৰু সেই সময়ত আন্ডাৰ আৰ্টিকল 327 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন এই প্ৰভিজনাল পাৰ্লিয়ামেন্টত এনেক্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে সো কি এইটো মেইন বস্তু হা এই 1951 অৰ এক্ট খনে প্ৰসিডিউৰছ আৰু ৰেগুলেশনস কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ইলেকশনস বিলাক কন্ডাক্ট কৰা হয় সেই প্ৰসিডিউৰছ আৰু ৰেগুলেশনসৰ বিষয়ে বিতংভাৱে কয় কোৰ ইলেকশন ৰিলেটিং টু which election parliament and state legislature ঠিক আছে
কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড ডিছকোৱালিফিকেশ্যন অকমান আগতে যে কৈলো যে মই যে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব টু বিকাম মেম্বাৰ্স অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেচাৰ্স enumerate conditions that can lead to disqualification for membership ঠিক আছে কোন কিটা কাৰণত আপুনি নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন হেৰুৱাব পাৰে corrupt practices and offenses কোনবিলাক কাম কোনবিলাক কৰ্ম corrupt বুলি ক'ব এই কথা ক'ত উল্লেখ কৰা হৈছে Representation of People's Act 1951 কোনবিলাক practices corrupt বুলি আমি জানো যদি আপুনি আমাৰ কি বুলি কয় ইলেকশন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত পইচা বিতৰণ কৰিছে যদি আপুনি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি নিজৰ ইলেকশনৰ প্ৰচাৰ চলাইছে ঠিক আছে আমাৰ যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় যেটো ইন্টিগ্ৰিটি হয় ন্যাশনাল ইন্টিগ্ৰিটিটো যদি ভংগ কৰিছে যিমান ইলেকশন এক্সপেন্ডিচাৰ হয় তাতকৈ বহুত বেছি অধিক আপুনি ব্যয় কৰিছে বা আপুনি সেইখিনি সময়ত কিছুমান ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিজ অৰ মানে ক্ৰিমিনাল কিছুমান প্ৰণালীও এপ্লাই কৰিছে ঠিক আছে এই কৰাপ্ট প্ৰেক্টিসেস আৰু অফেন্সেছৰ কথা কোৱালিফিকেশ্যন ডিসকোৱালিফিকেশ্যন অফ মেম্বাৰশ্বিপৰ কথা কোনখন আইনত লিখা হৈছে RPA 1951 1951 addresses the corrupt practices offenses related to elections resolution of doubts or disputes election related dispute hole apunar he dispute tut kenekoi apuni nyay pabo kuntu process hobo ei kothao ei ainkhonot likha hoise jate ei je moi apnalokok koisilo free fair and transparent resolution amar election machinery to থাকিলেহে জনতাৰ এই গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটো থাকিব যদি বিশ্বাসটো অটুট নেৰাখে আমাৰ গণতন্ত্ৰ ভাঙি পৰিব মানে enacted before first general election so আমি অলৰেডি কথা পাতিছিলো যে provisional parliament হেতু সময়ত যি আছিল আমাৰ বিআৰ আম্বেদকাৰ তত্ত্বাৱধানত এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট খন পাস কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু আৰ্টিকল 327 of the Indian Constitution ইয়াৰ এই আধাৰত এই পাৰ্লিয়ামেন্ট এই এক্ট খনে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল so representation of people sector কোনকিটা এই পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ফ্লোচাৰ্ট আপোনালোকে চাব actual conduct of election কেনেকুৱা ধৰণে কন্ডাক্ট কৰা হ'ব কোনবিলাক election dispute হয় offenses হয় by elections কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হ'ব political parties এৰ registration কেনে ধৰণে কৰিব কোনবিলাক কাৰণত এজন মেম্বাৰক ডিসকোৱালিফাই কৰা হ'ব কোনবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়াত কোৱালিফাই বুলি আমি কম ঠিক আছে এই গুটেই ইলেকশনৰ মেইন কন্ডাক্ট বা মেইন প্ৰসিডিউৰ ইলেকশন টু চলোৱাৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ ওপৰত কোনখন আইন আছে Representation of People's Act 1951 আৰু Representation of People's Act 1951 ৰ কি provisions কোনকিটা হয় যে Houses of Parliament আৰু State Legislature যেটো conduct of election এটো এইখন আইনৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয় ঠিক আছে provides regulations for administrative machinery involved in conducting elections কেনেকুৱা ৰেগুলেশনৰ আধাৰত গুটেই administrative machinery to set up কৰা হ'ব যাতে আমি free আৰু fair election আমি conduct কৰিব পাৰো ঠিক আছে qualifications for Lok Sabha membership Lok Sabha members হবলে হলে এজন ইন্ডিভিজুয়ালে কোনবিলাক কোয়ালিফিকেশন ৰাখিব লাগিব আৰু সেই অনুসৰি শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব আৰু কোয়ালিফিকেশন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ৰাজ্যসভা মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণেও কোয়ালিফিকেশন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজে ৰাজ্যসভা ইলেকশনত কেনেকুৱা ধৰণে পাৰ্টিসিপেট কৰিব ডিসকোয়ালিফিকেশন কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব যদি এজন মানে ইন্ডিভিজুয়ালে ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে তেখেতে লিখিতভাৱে নিজৰ প্ৰপাৰ্টি হিসাব দিব লাগিব কিমান তেখেতে ইলেকশনত এক্সপেন্স কৰিছে সেইখিনি হিসাব দিব লাগিব আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়াহলে তেখেতক corrupt বা disloyal বুলি কোৱা হ'ব ইলেকশন অফেন্সে যেনেকে ইনষ্টেন্ট গ্ৰেটিফিকেশন যদি ভোটাৰক দিয়া হয় যদি তেখেতসকলৰ ফ্ৰী আৰু ফেয়াৰ মেনাৰত যাতে ভোট দিবলে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আপুনি ৰিগিং কৰিছে নিজৰ মাসল এণ্ড মানি পাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰল অফেন্সত আপোনাৰ বিহেভিয়াৰটো পৰিব পাৰে ঠিক আছে
ইলেকশ্যন ক্যান্ডিডেট এক্সপেন্সেছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যোৱাটো আমাৰ ডিসকাশনত দেখিছিলো যে এজন এক্সপেন্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰো এপইণ্ট কৰা হয় প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটুৱেন্সিৰ বাবে সো এক্সপেন্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰে অবজাৰ্ভ কৰে প্ৰত্যেকজন ক্যান্ডিডেটে কেনেকুৱাকৈ কিমান এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছে সেই ইলেকশ্যনটোত যাতে সেই ইলেকশ্যনটো আমি ট্ৰান্সপাৰেন্ট মেনাৰত আৰু বেছি ধনী এজন ব্যক্তিৰ বেছি তেখেতৰ মানে সুবিধা যাতে হৈ নপৰে আৰু এজন যদি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকে এজন দৰিদ্ৰ লোকেও যাতে ইলেকশ্যন কন্টেষ্ট কৰাৰ সেই হত সাহসটো ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে provisions relating to political parties বিলাকৰ registration কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব ECI political parties বিলাকৰ recognition state party হিচাপে national party আমি যোৱাবাৰ যে পঢ়িছিলো ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক যে state party হ'বলে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে কিমান percentage of vote লাগে কিমান seats লাগে কিমান কেজন members 6 state party কাৰণে কিমান লাগিব 6% ma'am 6% আৰু কিমান seats লাগিব 4টা লাগিব না 4টা seat লাগিব সো হেখিনি কথা কোড উল্লেখ কৰা হৈছে এই ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 ত কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু ECI যদি এই প্ৰসেসটো নোটিফাই কৰে সেই অনুসৰি নাম যদি এড্ৰেছ কোনো পলিটিক্যাল পাৰ্টি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এই এক্টখনৰ এই আইনখনৰ আধাৰতে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ECI কোনো এটা পাৰ্টিক ডি ৰিকগনাইজ কৰাৰ পৰা এই আইনখনে বাধা দিয়ে ঠিক আছে তেখেতৰ এই যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই অনুসৰি এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিক ৰিকগনিশনৰ প্ৰসিডিউৰটো ডেসক্ৰাইব কৰা হয় Section 126 restrictions on publicity যে it prohibits display of election matter on television or similar apparatus 48 hours before polling concludes ঠিক আছে so 48 ঘণ্টাৰ আগত কোনো ধৰণৰ আৰু election matter related বস্তু televisionত telecast কৰা নহব does not apply to print media news portals and social media কিন্তু print media news portals social media ইয়াৰ exceptionত পৰে দেই ঠিক আছে সো আপোনালোকে এই section 126 টো ভালদৰে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা আপোনালোকৰ প্ৰি টু ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে এইকেইটা বস্তু তাত ইনক্লুড হয় নে নহয় ওকে Section 126A prohibits the conduct of exit polls and dissemination of their results during a specified period. Is the exit poll bilak hoy news channel bilakot apnaloke dekhise ne ketiaba saise ne ki hoy exit poll to exit poll tur sahayot ei news channel amar media etu onuman logabo khuje je after voting manhe kakak vote dile he onukhori ako poll kore আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াৰ থ্ৰু দি পোল কৰে আৰু সেই অনুসৰি তেখেতসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব কোন পাৰ্টিয়ে শাসনভাৰ ল'ব তাৰ এটা অনুমান লগাব বিচাৰে যেটো কোৱা হয় এক্সিট পোল সো 126A এৰ অনুসৰি এই এক্সিট পোলটো কণ্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰিব ডিউৰিং আ স্পেসিফাইড পিৰিয়ড এই পিৰিয়ডটো যোৱাৰ পিছতহে এক্সিট পোলত ভাগ ল'ব পাৰিব ওকে বুজি পাইছেনে এইখিনি লকে কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা Okay. Voluntary contributions allows registered political parties to accept voluntary contributions from individuals, companies within India. No obligation for companies to report such donations in their profit and loss accounts. ঠিক আছে সো এইখিনি আমাৰ গুটে ইলেক্ট্ৰাল বন্ডৰ সহায়ত যথেষ্টখিনি হাল হলনি হৈছিলে নতুন এখন এক্ট আহিছিলে যিটোৰ সহায়ত বহুত যিটো ৰিসেন্টলি আমাৰ জুডিশিয়াৰীয়ে এখন নাল এণ্ড ভয়েড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আনকনস্টিটিউশনাল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ঠিক আছে সো ডিক্লাৰেশন অফ এসেটস এণ্ড লায়াবিলিটিজ প্ৰত্যেকজন ক্যান্ডিডেটে এফিডেভিট ফাইল কৰিব লাগিব তেখেতসকলৰ কিবা ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে নেকি ক্ৰিমিনেল মানে তেখেতৰ কেছ চলি থাকাটোৱে ক্ৰিমিনেল নহয় তেখেতে একিউজড বুলি যদি কোৰ্টে কৈ দিছে তেনেহলে তেখেতৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড তেখেতৰ থাকিব assets liabilities এগুটেইখিনি তেখেতৰ লোন যদি আছে কিবা assets যদি আছে assets কি আছে education qualification কি হয় এগুটেইখিনি তথ্য আগবঢ়াব লাগিব elected MPs must declare assets and liabilities with the speaker of Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha within 90 days of taking office so যদি আপুনি MP হিচাপে ইলেক্ট হয় বা MLA হিচাপে ইলেক্ট হয় 90 দিনৰ ভিতৰত
oath লোৱা 90 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ assets আৰু liabilities speaker বা chairmanক আপুনি এইখিনি তথ্য যোগান ধৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু disqualification কেনে ধৰণে হ'ব পাৰে disqualification criteria এই সেকশনটো মনত ৰাখিব দেই এই সেকশন অকন আগতে আন এটা সেকশনৰ কথা পাতি আছিল আমি কোনটো সেকশনৰ কথা ক'ব পাৰিবনে 126 কি আছে তাত restriction on publicity restriction on publicity right so এই ঠিক তেনে ধৰণে section 8 টো আপোনালোকে নিজৰ এনসাৰত মেনশন কৰিলে ব্ৰাউনি পইণ্টস পাব সবে এই সেকশনস বিলাক মনত ৰাখিব নোৱাৰে যদি আপুনি পাৰে তেনেহলে আপুনি মোৰ কনভিন্সিং সাউন্ড কৰিব আপোনাৰ কম্পিটিটৰতকে 1 মাৰ্ক হলেও বেছি পাব ঠিক আছে সো সেকশন 8 অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 ত কি উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেখেতসকলক কিহৰ কাৰণে ডিসকুৱালিফাই কৰা হ'ব পাৰে ঠিক আছে a person convicted of an offense punishable under specific acts including the IPC Civil Rights Act Unlawful Activities Prevention Act Prevention of Corruption Act Prevention of Terrorism Act ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ আমাৰ এক্ট আছে এই এক্টৰ অনুসৰি যদি তেখেতে proven guilty accused বুলি prove হৈছে তেনেহলে তেখেতে disqualification face কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা disqualificationৰো criteria আছে ঠিক আছে disqualification period varies on based on the nature of conviction এই ইয়াত কোর্টে আপোনাক রায় দিলে যে you are convicted under protection of civil rights act বা যিয়ে নহওক ঠিক আছে কিন্তু কিমান সময়লৈকে আপুনি ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰিব বা ইলেকশনৰ পৰা ডিসকুৱালিফাইড হ'ব if sentenced to only a fine disqualification for 6 years from the date of conviction যদি convictionত আপোনাৰ অকল ফাইন লগোৱা হৈছে তেনেহলে 6 বছৰৰ লৈকে আপুনি ডিসকুৱালিফাইড হ'ব ঠিক আছে if sentenced to imprisonment যদি ইয়াৰ অনুসৰি আপুনি imprisonment হৈছে আৰু সেই অনুসৰি যদি ডিসকুৱালিফাই হৈছে তেনেহলে additional 6 years after release আপুনি পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰিব বা ডিসকুৱালিফাইড হৈ ৰব ঠিক আছে additional disqualification person convicted of contravening laws related to যদি hoarding আৰু profiteering or ক্ষেত্ৰত আপুনি ফসিছে drugs food or drugs or adulteration or ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ accused হৈছে আপুনি বা dowry provision act 1961 or অনুসৰি আপুনি accused হৈছে আৰু general disqualification কি হৈছে যিকোনো মানুহ যি convict হৈছে মানে আকৌ মই কৈ দিছো আপোনাৰ যদি কোৰ্টত আপোনাৰ ওপৰত কোনোবাই গোচৰ দিছে কেস ফাইল কৰিছে আপোনাৰ ওপৰত মুকদ্দমা চলি থাকিব ট্ৰায়াল চলি থাকিব জাজে বা কোৰ্টে কোনো ধৰণৰ ৰায় দিয়া নাই যে আপুনি গিল্টি বুলি আপুনি ডিসকুৱালিফাই হ'ব নেকি হে অনুসৰি হ'ব নে নহব অঞ্জলি সাৰা নহয় মেম মোৰ মতে নহব নহয় সো আপুনি কনভিক্টেড হ'ব লাগিব আপুনি আপোনাক গিল্টি বুলি কোৰ্টে ক'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই অনুসৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ পানিশমেন্ট আপুনি পাইছে যদি অকল ফাইন হৈছে আপোনাৰ অকল ফাইন দি পেলাই আপোনাক পানিশমেন্টটো দিয়া হৈছে তেনেহলে 6 বছৰলৈকে আপোনাৰ কনভিকশনৰ পিছত আপুনি ডিসকুৱালিফাইড হৈ থাকিব ঠিক আছে এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া যদি আপোনাৰ ইমপ্ৰিজনমেন্ট হৈছে যদি আপোনাৰ পানিশমেন্টটোৱে আপোনাক জেলত সোমোৱাৰ কথা কৈছে তেনেহলে আপোনাৰ এডিশনাল 6 ইয়াৰ্স ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতো আৰু 6 বছৰ আপুনি ডিসকুৱালিফাইড হৈ ৰব ঠিক আছে আৰু এই ডিসকুৱালিফিকেশন টু কোনখন আইনত আছে section 1951 yes section 8 RPA 1951 very good so convicted of any offense sentenced to prison for at least 2 years other than those mentioned in 1 and 2 is disqualified from the date of conviction aru for an additional 6 years after release so the imprisonment 2 বছৰৰ at least 2 বছৰ হৈছে তেনেহলেও after release 6 বছৰৰ লৈকে আপুনি পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ পৰা ডিসকুৱালিফাইড হৈ থাকিব ঠিক আছে striking down of section 8.4 section 8.4 which allowed convicted lawmakers to retain their seats if they filed an appeal within 3 months of their conviction was struck down by Supreme Court in Lily Thomas case 2013 etu mona rakhibo dei eta section 8 or eta 4 or eta particular মানে সেকশন আসলে জিটোৰ আধাৰত যদি এজন মানুহে এজন ধৰিলক সিটিং এমপি
বা MLA তেখেতে কনভিক্টেড হৈছে আৰু তাতে কি কৈছিলে এটা প্ৰিভিলেজো দি থৈছিলে যদি তেখেতে এপিল ফাইল কৰে 3 মান্থছৰ ভিতৰত তেনেহলে তেখেতে নিজৰ সিটটো লৈ ৰাখিব পাৰিব কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰিভিলেজটো নাকচ কৰিলে সেই কাৰণে আমাক ইন্ডিপেন্ডেন্ট অৰ্গানাইজেচন বিলাক স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰা যিখিনি অনুষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠান আছে যেনেকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যেনেকে হাই কোৰ্ট বা আমাৰ জুডিচিয়াৰী আমাক কিয় দৰকাৰ নহলে MP MLA নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ লজ বিলাক বনাই থাকিব যেনেকে MP MLA 5 বছৰৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ সাৰ্ভিস দিয়ে কিন্তু জীৱন ভৰ তাৰ পেনশন পাই থাকে এটো কিমান যুক্তিসংগত হয়নে এটো অনুমতি নহয় মেম যুক্তিগত নহয় তেখেতসকলকো NPS ৰ আন্ডাৰত আনিব লাগে নহয় জানো হয় মেম absolutely so আমি NPS কি কৈছে আমি NPS ত আছে যে আমি যেহেতু NPS ত আছো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক যেহেতু NPS জাপি দিছে সো মন্ত্ৰী MLA সকলেও সেই NPS নিজে গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয়নে সো এই কিছুমান ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্টৰ আধাৰত আহিছে যেনেকে 126 এৰ কথা পাতিলো 84 টু ৰিপিল হল তাৰ ভিতৰতে 62 টু ইনসাৰ্ট হল জোৰ নেকি person post detention to contest election as they are no longer disqualified as electors যদি আপোনাক অকল ডিটেনশন হে কৰি ৰখা হৈছে ডিটেনশন মানে যেনেকে অখিল গগৈ ডিটেনশনত ৰাখিছিলে নে যে অখিল গগৈ কিবা ক্ৰাইম কৰাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কাৰণে ডিটেনশন কৰি ৰাখিছিলে সো ডিটেনশনে আপোনাক ডিসকুৱালিফাই নকৰে আপুনি জেলৰ পৰা উলাই পেলাই এজ এ মানে হেৰি আপুনি শাসনভাৰ ল'ব পাৰে ঠিক আছে NRI voting introducing section 20A allowing non-resident Indians to vote from their current residence via postal ballot system এই বস্তুটো কোৰ পৰা আহিলে এই সেকশনটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হল কোনটো section 20A of Representation of People's Act 1951 ঠিক আছে মনত থাকিবনে যাৰ দ্বাৰা যিসমূহ নন ৰেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানছ আছিল তেখেতসকলৰো যাতে পোস্টেল ব্যালট সিস্টেমটোৰ সহায়ত তেখেতসকলে নিজৰ ভোট বহুমূল্য ভোট তেখেতসকলে দিব পাৰে নোটা বাটনটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ECI ডাইৰেকশন দিছিলে যে নোটা বাটনটো আমাৰ ক্যান্ডিডেটস সকলৰ আমাৰ ভোটাৰস সকলৰ কাৰণে দিব লাগে যাৰ আধাৰত যদি কোনো এজন মানে কন্টেস্ট কৰা ব্যক্তিক যাতে ভোটটো দিব বিচৰা নাই সেইজন ব্যক্তিও নিজৰ ডিসিশন টু এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা চ্যালেঞ্জেস কি আছে এই চ্যালেঞ্জেস থাকাৰ সত্ত্বেও আমি বহুত এনেকুৱা মানুহ দেখিছো যাৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল হিনিয়াস ক্ৰাইমছৰ এলিগেশনস আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেস চলি থকা বহুত আমি মানুহ দেখিবলৈ পাইছো যে কন্টেস্ট কৰিছে ইলেকশন আৰু জিকিছেও ঠিক আছে bureaucratization of politics যেহেতু ইয়াত গোটেই ইলেকশন মেচিনাৰীটো বিউৰোক্ৰেটছৰ মানে সহযোগিতাত চলে সো তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান অফিচাৰো ফাইনান্সিয়াল আৰু মাসল পাৱাৰৰ বলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ঠিক আছে ডুৱেল ৰেসপন্সিবিলিটি অফ ECI এই ক্ষেত্ৰত ECI যি ষ্টাফ লাগে সেই ষ্টাফৰ কমি আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই কাৰণে কি আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই যে আমাৰ টিচাৰ্স সমূহক যাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৰ্স কমপ্লিশনৰ দায়িত্ব থাকে শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়ুৱাৰ দায়িত্ব থাকে সেই ধৰণৰ টিচাৰ্স সকলকো এই ইলেকশন মেচিনাৰীটোত আনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যাৰ যেটো কাৰণত আমাৰ ষ্টুডেন্টস সকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় ঠিক আছে মিসইউজ অফ গভৰ্নমেন্ট মেচিনাৰী সো আমি সকলোৱে জানো যিখন যেটো পলিটিক্যাল পাৰ্টি পাৱাৰত থাকে তেখেতসকলে সদায় এই অফিচিয়াল মেচিনাৰীটোৰ বিশেষ সুবিধা ল'ব পাৰে লয় এটা সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীও লৈছিলে পিছৰ পৰ্যায়ত বহুত বেলেগ পাৰ্টি বেলেগ ৰাজ্যত লোৱা কিছু মানে আমি এলিগেশনস দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে সো ৱে ফৰৱাৰ্ড টু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে যে এক্সিট পোলছ আৰু অপিনিয়ন পোলছ or exit poll dore opinion polloro kisu restriction thakibo lage ei jebila false declaration die he false declaration or kothao election offenses hisabe ami lobo lagibo ECR independence to
আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব এই যে ECI যেনেকৈ নিযুক্তিৰ সময়ত যিখন সিলেকশন কমিটি থাকে সেই সিলেকশন কমিটিটোৰ আধাৰ মানে তাত যিকেইজন ব্যক্তি থাকে সেইকেইজন যাতে বেলেগ বেলেগ পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বা বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহে ঠিক আছে লগতে আমাৰ এই ECI প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰ আমি ECI যিকেইজন ইলেকশন কমিশনাৰ্ছ আছে তেখেতসকলক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ মৰ্যাদা দিছো মানে তেখেতসকলে যাতে আৰু ফ্ৰী আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট আৰু একাউন্টেবল মেনাৰত কাম কৰিব পাৰে উইথ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স হেতু এনশিওৰ কৰিব লাগে ডিলিষ্টিং ভ্যালিড ইলেক্টৰেটস সো আমাৰ যিসকল ভ্যালিড ইলেক্টৰেটস নিজৰ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ পৰা ডিলিষ্ট হৈ গৈছে তেখেতসকলৰ আমাৰ নাম আমি আকৌ দেখিবলৈ পাওঁ সেই ইলেক্টৰেল ৰোলৰ যিখন মানে তালিকা সেই ইলেক্টৰেল ৰোলৰ তালিকাখন আৰু ভালকৈ বনোৱাটো নেসেসারি হয় স্টেট ফান্ডিং অফ ইলেকশন এটা আমি ইলেকশনৰ ফান্ডিংৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে কিমান বেছি ধন ব্যয় কৰে ইলেকশনৰ খাতিৰত ইলেক্টৰেল বন্ডো আনা হয় কিন্তু ইলেক্টৰেল বন্ডো ভালদৰে কাম নকৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু সংখ্যক লোকে এটো সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইলেকশনৰ ফান্ডিংটো কৰে তেতিয়া এই মানি পইচাৰ যেটো ৰোল হয় এই ৰোলটো কমাই আনিব পৰা যায় ঠিক আছে সো এই যিখন দুখন আইন আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1950 আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 এই দুখন আইন আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই আইন কিখনৰ আধাৰত কোনকিটা কথা লিখা হৈছে কোনকিটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে both 1 and 2 1950 আৰু 1951 ৰ আপোনালোকে তাক চাওক আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিলেটেড MCQs উলিয়াই লব ঠিক আছে Representation of People's Act or MCQs বিলাক solve কৰিবলৈ try কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে options বিলাক দেখি confused হয় নেকি নিজৰ মাইন্ডটোক টেষ্ট কৰিব আৰু এটা long answer আপোনালোকক মই লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো আপোনালোকৰ বিহুৰ বন্ধত What is the role of Representation of People's Act with respect to conducting free and fair elections in India? Note down কৰিছেনে আৰু এবাৰ কওকচোন What is the role of Representation of People's Act in conducting free and fair elections in India? Ma'am, ইয়াতে দুখন এক্টৰ কথাই আহিব দুখন এক্টে ইলেকশনত কি ৰোল কৰিছে কি কৰা নাই গোটেইখিনি আহিব হয় দুখনৰে বিষয় লিখিব হল সকলোৰে হৈছে মেম কৈছে মেম ওকে সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু বিহুৰ বন্ধৰ কিটাত আপোনালোকে নিশ্চয় অলপটো আপোনালোকে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় অকনমানটো আপোনালোকে এনজয় কৰিবই কিন্তু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে আন এটা বস্তু হ'ল যে আমাৰ যিখিনি প্ৰিভিয়াসলি ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस আছে প্ৰিলিমছৰ আগে আমি ইন্ডিয়ান পলিটিটো শেষ কৰিছিলো আপোনালোকে যিমান পাৰে সেই পলিটি ক্লাसेस খিনি কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব ঠিক আছে সো সকলোলৈ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ভাল হওক আপোনালোকৰ নৱবৰ্ষ আৰু আপোনালোকে যাতে এই বছৰটোত সুখ্যাতিৰে পাস কৰিবলৈ যিখিনি আপোনালোকৰ এন্ডিউৰেন্স লাগে পাৰসিভাৰেন্স লাগে সেই সকলোখিনি ভগৱানে আপোনালোকক দিয়ক So we will meet again after Bihu holidays. Okay. Thank you so much. Good night. Okay, ma'am.